ہمارے چینل غفران خان 8176 کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ یا تو غم ہوتا ہے۔ اب توجہ کرنا، جب خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خوشی میں کیا کہتا ہے؟ خوشی میں جب آدمی ہوتا ہے، حالانکہ آپ کے یہاں مشاعرے ہوتے نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری زمین مشاعروں کی زمین ہے، اس لیے ہمارے یہاں جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کرتے ہیں۔ خوشی میں کیا کرتا ہے انسان؟ واہ واہ کرتے ہیں۔ احمد رضا ایسا کچھ عشق رسول تھا کہ جب وہ خوش ہو کے واہ واہ بھی کرتا تو نہ شاعروں کے نام پہ کرتا، نہ پیروں کے نام پہ کرتا، نہ فقیروں کے نام پہ کرتا۔ وہ ایسا غیرت مند عاشق تھا کہ خوش ہوتا تو واہ واہ بھی کرتا تو آمنہ کے لال کے نام پہ کرتا۔ اس کی واہ واہ بھی، توجہ کر، اس کی واہ واہ بھی آمنہ کے لال کے نام پہ تھی۔ کس شان سے تھی؟ جب وہ واہ واہ کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، صدقے اس عالم میں تمہاری۔ وہ واہ واہ بھی کرتا ہے تو اپنے نبی کے نام پہ کرتا ہے۔ اور کیا واہ واہ کی، اس نے نبی کی واہ واہ کی، پوری دنیا اس کی واہ واہ کر رہی ہے۔ توجہ تو فرمایا نا، اس سے پتا چلا جو نبی کے ڈنکے بجائے گا رسول اللہ اس کے ڈنکے بچوا دے گا۔ اور کہتے آخری میں کہ پارے دل بھی نہ نکلا، توجہ کریں، پارے دل بھی نہ نکلا۔ یہ شعر لکھنؤ اور دلی والوں کے قابل ہے، لیکن میں خیر سے بھاؤنگر میں پڑھ رہا ہوں، لیکن عاشقوں کے درمیان پڑھنا مجھے پتا ہے۔ میں کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں، لیکن پڑھ رہا ہوں عاشقوں کے درمیان، اور جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ عاشقوں کو سمجھ آتی ہے۔ پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، دل کہتے ہیں دل کو، پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا۔ اے احمد رضا، تیرے دل سے دل کا ٹکڑا بھی نہیں نکلا۔ کس کے لیے اعلیٰ حضرت؟ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، جو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے کتے ہیں، تو نے ان کو اپنے دل کا ٹکڑا پیش نہیں کیا۔ کتوں کو ٹکڑے پھینک کر دیتے ہیں، لیکن یہ احمد رضا ہے، کہتا ہے نبی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتوں کو روٹی کے ٹکڑے نہیں دیے جاتے، دل کا ٹکڑا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی پھینک کر نہیں، پھینک کر نہیں۔ ہے کتا لیکن بیٹھا یار کی چوکھٹ پہ، تو پھینک کے کیسے دے دے؟ تحفے میں، تحفے میں۔ اور کیا دے؟ دل کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ کیسا کچھ عشق رسول ہمیں درس دیا جائے، واہ واہ بھی کرو تو نبی کے نام پہ کرو۔ اس کے بعد جب آدمی غمگین ہوتا ہے، کسی کی میت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے نام سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بلکتا ہے، آہے بھرتا ہے، آہ 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 کرتا ہے۔ لیکن یہ احمد رضا ہے، چھوٹے بھائی حسن بریلوی کا انتقال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، بلکہ قلم اٹھایا تو بھی آہ کی تو نبی کے نام پہ کی، اور کس شان سے کی؟ وہ کہتے ہیں، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ احمد رضا، احمد، اس کی عادت ہی ہے حضور کا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، چلیں بات اگر آپ سننا ہی چاہتے تو ایک بات اور عرض کروں۔ دیکھیے دنیا کا دستور ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے، صحیح ہے؟ جو عنوان ہوتا ہے اسی کے مطابق بات کی۔ مثال کے طور پر اگر انسان، سمجھ لو، ایک مثال پیش کروں، بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں کیونکہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، توجہ آپ کی ہوگی تو میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے اگر جیومیٹری کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے یا جیومیٹری کا سبجیکٹ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کیا بتایا جائے گا؟ جیومیٹری کے اصول پر۔ جیومیٹری سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے، کچھ تو پڑھا ہوگا۔
चौथी पांचवी पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री समझाया ही होगा। आसान बहुत बड़े ज्योमेट्री 12वीं 11वीं में जो पढ़ाते उसका नहीं कहता, चौथी पांचवी जो पढ़ाते उसका कहता है। एक आसान सा दस्तूर है, इब्तिदा में जो पहली दूसरी किताबों में ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है वो ये है कि जो सर्किल बनता है, जो दायरा बनता है, सर्किल दायरा जो बनता है वो नुक्तों के इज्तिमा से बनता है, यानी नुक्तों से नुक्तों को मिलाते जाएं तो दायरा बनता जाएगा। ऐसी है, इसी को कहते हैं ज्योमेट्री, यही ज्योमेट्री है। और अब आप मुझे बताएं, गालिब ने भी दायरा देखा होगा, लेकिन क्या दायरे पे गालिब ने भी कोई शायरी की है? दायरा इकबाल ने भी देखा होगा, लेकिन इकबाल ने क्या कभी उसमें कोई शायरी की है? मीर ने भी दायरा देखा होगा, लेकिन क्या उसने भी कोई शायरी की है? लेकिन ये रजा बरेलवी कैसा आदमी है, इश्क मोहब्बत का इमाम, कुश्ता इश्क रसूल, ये ऐसा है कि जैसे सूफिया कहते हैं कि जलीखा ने अपने जो है वो हार को, आयरिंग को और जो है वो दरख्तों के पत्तों को और प्लेट को और इसको और उसको और उसको और उसको और उसको यूसुफ 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 कहना शुरू किया। तो सूफिया कहते हैं क्यों यूसुफ कहना शुरू किया? तो जाहिर वाले कहते हैं उसने हर चीज का नाम यूसुफ रख दिया था क्योंकि वो यूसुफ से प्यार करती थी। सूफिया कहते हैं गलत गलत गलत। क्यों गलत? उसकी वजह यह है कि यार का नाम दूसरे को देना ये यार के गैरत इश्क के खिलाफ है ना। इस पर एक शायर ने, हमारे दौर के शायर ने बहुत अच्छी बात कही, अगर वो जिंदा हो तो अल्लाह उसे दराज़ी उम्र बिल खैर दे और इंतकाल कर गया तो अल्लाह उसकी मगफिरत करे। उसने कहा था मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा। अरे कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे, कोई तुझसा हो तो फिर, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। अरे तुझ जैसा है कौन? इसीलिए दुनिया में अब कोई मोहम्मद नहीं हो सकता, जितने हैं वो सब गुलामे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, अब कोई हसन नहीं हो सकता, सब गुलामे हसन है। कोई हुसैन नहीं हो सकता, सब गुलामे हुसैन है। कोई अली नहीं हो सकता, सब गुलामे अली है। कोई फातिमा नहीं हो सकती, सब कनीजाने फातिमा है। इतनी बात है। मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। तो यूसुफ यूसुफ गलास को, कान की बालियों को, दरख्त के पत्तों को यूसुफ कहना छे माना। कहा सूफिया कहते नहीं, उसको यूसुफ नहीं कहा। इश्क यूसुफ में इतनी फना थी कि जिसको देखती थी उसमें जलवे यार नजर आता था। तो वो देखती थी यार को और पुकारती थी यूसुफ, और लोग धोखा खाते थे कि दरख्त के पास। अब बात इनकी तरफ जाने की तैयारी में है। जब इश्क हो जाता है तो जिधर नजर उठाओ उधर जलवे यार नजर आता है। तो अहमद रजा को कैसा इश्क था? जब ज्योमेट्री का दायरा देखा तो ज्योमेट्री के दायरे में भी यार नजर आया। इस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको। मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों को और दो जुमले में कहूं बोलो, मैं तो इश्क पे छोड़ता हूं, लेकिन बात भारी भरकम होगी तो लोग समझते नहीं। लेकिन ये आपको शर्त लगाता हूं, समझे तो ही बोलना, ना समझे तो मत बोलना। चुप रहना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि मुझे भी चुप हो जाना है। लेकिन अगर बात समझ में आती है तो क्या? अरे दायरा देखा और दायरा देख कर भी यार याद आया, महबूब याद आया, और महबूब याद आया तो इतना बड़ा मसला दायरे के अंदर हल करके रख दिया और लोगों को जवाब दिया। लोग उस जमाने में कह रहे थे रसूलुल्लाह मेराज पर गए, मेराज पर गए, मेराज पर गए, गए तो कैसे गए, आए तो कैसे आए, गए तो कैसे गए, आए तो कैसे आए। इसलिए कि खला है, फिर कुर्रे नार है, फिर कुर्रे जो वो ये है, और फिर ये है, और फिर ये, और फिर ये है। वो गए कैसे, आए कैसे, गए कैसे, आए कैसे, कहां गए, कहां से आए। तो इमाम ने ज्योमेट्री का दायरा देखा और ज्योमेट्री में आपने नात यूं रकम फरमाई। कहते हैं कमाल इनका के झूठे नुक्तों, कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, तुम अव्वल आखिर के फेर